नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आसनसोल नगर निगम के 46 नंबर वार्ड इलाके में एक तालाब भराई का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्थानीय कुछ लोगों द्वारा एक तालाब को भरने की कोशिश की जा रही थी। इसे लेकर हमने आसनसोल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद चैताली तिवारी से बात की। उन्होंने कहा कि टीएमसी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए तालाब भरने सहित अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त रहना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने आसनसोल नगर निगम से कई बार लिखित तौर पर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक वार्ड में नहीं, आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में इस तरह से तालाबों की भराई की जा रही है। वहीं इस बारे में जब हमने MMIC गुरदास चटर्जी से बात की तो उन्होंने कहा कि 46 नंबर वार्ड में तालाब भरने की एक खबर आई थी। उन्होंने तुरंत BLRO को इसकी सूचना दी। आज उस दफ्तर से एक टीम आई थी जिसने वहां का जायज़ा लिया और देखा गया कि वहां पर तालाब को भरने की कोशिश की जा रही थी। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग बनाने के लिए ये काम किया जा रहा था। गुरदास चटर्जी ने कहा कि वजह चाहे कुछ भी हो, तालाब भरने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई तालाब को भरने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। পুকুর ভরাট হচ্ছে। আমরা এখনই দেখলাম যে 46 নম্বর ওয়ার্ড ঠিক হাসপাতালের ঠিক উল্টো দিকে যে পানি ট্যাঙ্কি তার পিছনে পুকুর ভরাট চলছে, বলবেন নাকি? দেখুন, আমরা তো অতীতে অনেকবার করে ওনাদের কাছে আমরা জানিয়েছি, চিঠির মাধ্যমেও জানিয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরোপুরি কর্পোরেশন যেটা পুরোপুরি দুর্নীতিতে চলছে। কর্পোরেশনের মধ্যে কোনো গরিব মানুষের কথা বা সাধারণ মানুষের কথা ভাবার ওনাদের কাছে সময় নেই। ওনারা প্রমোটারদের দৌরাত্ম্যতেই চলতে চাইছেন এবং কর্পোরেশনের যে অধিকার, সেই যে জনসাধারণের যে অধিকার, সেই অধিকার থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করছে। অনেক চিঠি দিয়েছি আমরা, অনেক রকম আন্দোলন করেছি, ওনাদের কোনো রকম কর্ণপাত নেই, কোনো রকম চক্ষু খুলছেন না ওনারা। তাই আমরা আগামী দিনে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে সকল জনসাধারণ, আমাদের আসানসোলবাসী, আমাদের প্রাণের শহর, এই শহরকে বাঁচাবার তাগিদে আমরা সকলে মিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং জনসাধারণের সকলের সান্নিধ্যে। আসল 46 নম্বর ওয়ার্ডে একটা পুকুর ভরাটের খবর কালকেই পাওয়া গেছিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে BLROকে জানানো হয়েছিল যে ওখানে পুকুর ভরাট হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে একটা ফোন আসে যেখানে পুকুর ভরাট হচ্ছে। আমি দেখলাম সঙ্গে সঙ্গেই উনি BLROকে বলে যে দেখুন তো অথেন্টিক কিনা খবরটা। তো তারা আজকে সকালে গিয়ে দেখেছেন। কিছুদিন আগে ওখানে একটা কি পার্কিংয়ের জন্য নাকি গ্রাম্য কমিটি আছে ওদের, তারা নাকি করছিল, কিন্তু পুকুর ভরাট করা তো কখনোই উচিত নয়। তো যদিও করে তাহলে তাদেরকে BLROর কাছে পরামর্শ চিঠি আদান প্রদান করে যে আমাদের ওখানে এই জিনিসটার দরকার বলে যদি করতো তাহলে মনে হয় এই অসুবিধা হতো না। তো আজকে ওনারা দেখে এসছেন, হয়তো চিঠিপত্র করে দিবে গ্রাম্য কমিটিকে। আর আসানসোল কর্পোরেশন এলাকায় আমাদের কাছে খবর এলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছি, কারণ পুকুর ভরাট করা যাবে না। দিদির একদম শক্ত নির্দেশ যে ভাই পুকুর ভরাট হলেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে এনে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। आसनसोल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने गोधुली इलाके में स्थित
अपने आवासीय कार्यालय में आज एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता अमिताभ गोराई, राजीव गिरी, मदन मोहन चौबे और पार्षद गौरव गुप्ता भी उपस्थित थे। इस मौके पर चैताली तिवारी ने आसनसोल नगर निगम पर मिड डे मील के लिए दिए जाने वाली राशि में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मिड डे मील के लिए राशि में जो गड़बड़ी देखी जा रही है उससे उनको संदेह है कि कहीं न कहीं इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। आइए जानते हैं इस बारे में तीनों नेताओं ने क्या कहा। वहीं जब हमने इस बारे में आसनसोल नगर निगम के शिक्षा विभाग के एमएमआईसी सुब्रतो अधिकारी से बात की तो उन्होंने किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से इनकार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से पैसा नहीं आया था, जून महीने में फिर से पैसा आया है, अब फिर से विभिन्न स्कूलों को पैसा दिया जाएगा। আপনারা জেনে হবেন যে আমাদের কর্পোরেশন এলাকার কিছু দুর্নীতি যেটা মিড ডে মিল সংক্রান্ত হচ্ছে তার সম্বন্ধে আমি জাস্ট আমাদের যে ভাই এখানে রয়েছে, অমিতাভ ভাই, আমাদের গৌরব ভাই, রাজীব দা আছেন, আমাদের মদন দা আছেন, সবাই আছেন, কিন্তু অমিত ভাইও সব ডিটেলস আপনাদের জানাবে। আমি জাস্ট এইটুকুই বলতে চাই যে আমাদের কর্পোরেশন এলাকায় যেসব স্কুলে মিড ডে মিল চলছে সেই মিড ডে মিলের মধ্যে অনেক দুর্নীতির ছায়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা গত কয়েকদিন ধরে চিঠির মাধ্যমে আমরা জানিয়েছি কর্পোরেশনকে এবং মিড ডে মিলের যারা আধিকারিক আছেন তাদেরকে। আজ আমাদের অমিতাভ ভাই বিস্তারিতভাবে আপনাদের সব কিছু জানাবেন। তার জন্য আমি অমিতাভ ভাইকে বলবো যে আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখবেন। আপনারা জানেন তৃণমূল আর দুর্নীতি দুটোই একে অপরের পরিপূরক। দুর্নীতি ছাড়া তৃণমূল হবে না এবং তৃণমূল ছাড়া দুর্নীতি হবে না। আজ তৃণমূল দুর্নীতি করতে করতে এই জায়গায় নেমেছে যে শেষে ছোট ছোট বাচ্চা তাদের খাওয়ার মিড ডে মিল স্কিম, যেটা এখন পিএম পোষণ স্কিম নামে পরিচিত, তাতেও দুর্নীতি ওনারা করতে পিছুপা হচ্ছেন। এটা আমাদের সামনে এসেছে একটা কর্পোরেশন থেকে জারি করা 11ই জুলাইয়ের একটা অর্ডার, যেখানে তারা একটা অ্যামাউন্ট ডিসবার্স করছেন স্কুলগুলোকে, মানে দেওয়ার একটা প্রপোজাল দিয়েছেন, টাকাটা এখনো দেননি, তো হিসেব দিয়েছেন আর কি, যেখানে 160টা স্কুল আছে আন্ডার আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, প্রাইমারি এবং হাই স্কুল মিলিয়ে তাদেরকে দেওয়া একটা এস্টিমেট টাকার হিসাব দিচ্ছেন 20,68,721। এই অ্যামাউন্টটার একটা হিসাব ওনারা দিয়েছেন, যেখানে স্কুলগুলোকে কে কত টাকা পেয়েছেন এবং কে কত টাকা পাবেন তার একটা হিসাব ওনারা দিয়েছেন। এবং এই হিসাবটা আসার পরেই আমরা দেখতে পাই যে প্রাইমারি এবং হাই স্কুলগুলোতে বিস্তর গরমিল, হিসাবে বিস্তর গরমিল। কর্পোরেশন থেকে ইভেন বলে দেওয়া হয়েছে যে অনেক স্কুলে হয়তো টাকা বেশিও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা যে মিলটা খাওয়ায়, যে মিলটার হিসাব কর্পোরেশনের দেন, সেই মিলের কোনো উল্লেখই নেই। মোটামুটি এক একটা স্কুল প্রায় 70 থেকে 80% স্কুলে, কোনো স্কুলে 10,000, কোনো স্কুলে 12,000, কোনো স্কুলে 15,000, কর্পোরেশন বলছে আমরা দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সেই টাকাটা দেয়নি। এই টাকাটা দুর্নীতি আমরা আশঙ্কা করছি। এই টাকাটা কোথায় গেল? দেখুন, আমরা সকলেই জানি ডিসেম্বর 2022 তার আগে যে মিড ডে মিল স্কিম চলতো তার মাসের টাকা দেওয়া হতো। মানে কোনো স্কুল ধরুন মাসে যেটা খরচা করলো সেটা ইউসি জমা দিত, তার পরের মাসে সেই টাকাটা পেয়ে যেত, যতটা খরচা তত টাকা দিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু গন্ডগোলটা কোথা থেকে শুরু করলো? যখন কেন্দ্র সরকারি টিম, আপনারা জানেন, স্কুলে স্কুলে ভিজিট শুরু করেছিল, বিভিন্ন জেলায় জেলায় রাজ্যে রাজ্যে ভিজিট শুরু করেছিল, তখন আমাদের কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় সরকারি টিমের কাছে তাদের স্বচ্ছতা প্রমাণ করতে গিয়ে তাদের অ্যাকাউন্টে যে টাকাটি ছিল কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্টে পুরোটাই খালি করার জন্য এবং সেন্ট্রাল টিমকে দেখানোর জন্য যে আমরা সমস্ত টাকা খরচা করি মিড ডে মিলেই, অন্য খাতে খরচা করি না, সেটা দেখানোর জন্য তারা কি করলো, অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দিল। কোনো স্কুলকে 10,000, কোনো স্কুলকে 15,000, কোনো স্কুল যেমন যেমন আছে স্কুল, তারা নিজেদের মতো করে টাকাটা ডিসবার্স করে দিল স্কুলগুলোকে। কেন দেওয়া হলো তার কোনো সদুত্তর নেই। হয়তো উনি বলতে পারেন বাচ্চাদের কথা ভেবে, আমরা বাচ্চাদের খাবারের পুষ্টির কথা ভেবে, হয়তো শিক্ষকদের উপর যাতে চাপ না আসে
তাই অ্যাডভান্স টাকাটা দিয়ে দিই, খুব সাধুবাদ জানাই আমরা। কিন্তু বর্তমানে এখন কি দেখছি, এখন দেখতে পাচ্ছি স্কুলগুলোতে কোনো স্কুল 3 মাস, কোনো স্কুল 4 মাস টাকা পাচ্ছে না। মিড ডে মিল পুরো স্কিমটা, যে পিএম পোষণ, সেই স্কিমটা পুরোপুরি শিক্ষকদের টাকায় চলছে। এমনও স্কুল আছে যে স্কুলগুলোর হয়তো কোনো দোকান থেকেই মিড ডে মিলের খাবারের যে মশলাপাতি হোক বা আলু সবজি যেটা হোক, কোনো খাবারের দোকান থেকে আসে, তাদের হয়তো এইভাবেও কন্ট্যাক্ট করা থাকে যে মাসের মাস আপনাদেরকে বিল দেওয়া হবে। তো 2 মাস, 3 মাস, 4 মাস সেই দোকানগুলোতে ধার বাকি পড়ে আছে, তারা শিক্ষকদের কাছে তাগাদা করছে। এমনও উদাহরণ আসছে আমাদের সামনে যেখানে শিক্ষকদের হেনস্থা করা হচ্ছে। এর দায় শিক্ষকরা কেন নেবে? এটা তো কর্পোরেশনের ভুল। ওনাদের তো মাসের টাকা মাসের মাস দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তারা দেননি কেন? আর এই যে এই অর্ডারটাতে ওনারা দেখাচ্ছেন জানুয়ারি 2023 থেকে মার্চ 2024, টোটাল মাস হয় 15 মাস, কিন্তু গরমের ছুটিতে 1 মাস বন্ধ ছিল বলে সেই মাসটা বাদ দিয়ে 14 মাসের টাকা কর্পোরেশনকে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কর্পোরেশন আর টোটাল ওয়ার্কিং ডেজের টাকা, টোটাল ওয়ার্কিং ডেজ হয় মানে যেদিন স্কুলগুলো চলে, যেদিন মিড ডে মিল হয়, তো এই 14 মাসে টোটাল ওয়ার্কিং ডেজ হচ্ছে 288 ওয়ার্কিং ডেজ। কর্পোরেশন 3 বার ইনস্টলমেন্টে টাকা দেয়। একবার দেয় 90 দিনের টাকা এপ্রিল মাসে, প্রথম ইনস্টলমেন্ট দেয়। এটা হচ্ছে জানুয়ারি 2023 থেকে এই মার্চ 2024 এর হিসাবটা, যেটা আপনারা দেখিয়েছেন সেটারই আমরা বিস্তারিতভাবে বলছি। ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট দেয় এপ্রিল মাসে 90 দিনের ওয়ার্কিং ডেজের টাকাটা দেওয়া হয়। তারপরের ইনস্টলমেন্ট আগস্ট মাসে 60 দিনের টাকা দেওয়া হয়, 60 ওয়ার্কিং ডেজ, 60 ওয়ার্কিং ডেজ। থার্ড ইনস্টলমেন্ট ফেব্রুয়ারি 2024 দেওয়া হয় 60 ডেজের টাকা, মানে 90 দিন, 60 দিন এবং 60 দিন, টোটাল 210 দিনের টাকা দেওয়া হয়। অথচ ওয়ার্কিং ডেজ 288 দিন। তাহলে বাকি টাকাটা গেল কোথায়? 210 দিনের টাকা দিয়ে দেওয়া হলো, বাকি টাকাটা কবে দেওয়া হবে, কিভাবে দেওয়া হবে, তার কোনো সদুত্তর কর্পোরেশনের কাছে নেই। দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে হিসেবের কোনো মাথা মুন্ডু নেই, শিক্ষকরা কিছু বুঝতে পারছেন না। এই হিসেব কিভাবে তারা করেছেন তারা কিছুই জানেন না, তাদের কাছে কোনো ক্লারিফিকেশন আসেনি। তাহলে এইভাবে একটা বাচ্চাদের যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মিড ডে মিল, সেটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার চেষ্টা কেন কর্পোরেশন করছে? জানুয়ারি 2024 থেকে মার্চ 2024 এই কিছুদিনের যে ওয়ার্কিং ডেজ 65, তারও কোনো হিসেব নেই। 13 জুলাই 2023 থেকে 13 জুলাই 2023 থেকে 31 জুলাই 2023 একটা কর্পোরেশনের পোর্টাল হয়, মিড ডে মিল পোর্টাল। সেই পোর্টালে শিক্ষকরা তাদের যে মিড ডে মিলে যেদিন সেদিন কটা বাচ্চা খেলো তার হিসেব ওখানে প্রতিদিনকার আপলোড করা হয়। এই 13 জুলাই থেকে 31 জুলাই পর্যন্ত মিড ডে মিল অ্যাপে তার কোনো রেকর্ড নেই, তার কোনো ডাটা নেই। তাহলে কি সেদিন বাচ্চারা খায়নি? অবশ্যই খেয়েছে। সেদিন কি স্কুল বন্ধ ছিল? না, স্কুল চলেছে, বাচ্চারাও মিড ডে মিল খেয়েছে। তার হিসেবটা কোথায় গেল? এইভাবে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিরকম ভাবে? মাসের মাস বিলটা না দিয়ে 3 মাস 4 মাসের বিল একবারে দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে এবং গুলিয়ে ফেলার চেষ্টা চলছে। আমাদের একটাই দাবি, এরকম গুলিয়ে ফেলে শিক্ষক মহাশয়দের কাছে একটা গাঁজাখুরি হিসাব পেশ না করে যথেষ্ট ক্লারিফিকেশন দিয়ে হিসেব চাইছি আমরা। এবং কাটমানির যে রাস্তাটা মেয়র সাহেব প্রশস্ত করছেন, সেই কাটমানির রাস্তাটা আমরা বন্ধ করতে চাইছি। এইভাবে বাচ্চাদের মিড ডে মিলের পয়সায়, পিএম পোষণের পয়সায় কোনোভাবে কাটমানি খেতে আমরা দেবো না। সেই জন্য আমরা আজ এই প্রেস কনফারেন্স ডেকেছি। 3-4 মাস ধরে শিক্ষকরা নিজেদের পকেটের টাকা থেকে মিড ডে মিল চালাবেন, এটাও হতে পারে না। রাজ্যে ডিএর অবস্থা তো দেখছেন, ডিএর কেস বেড়েই চলেছে। ডিএ নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বিস্তর ফারাক। তারপরও শিক্ষক মহাশয়রা 3-4 মাস ধরে তারা নিজেদের পয়সায় মিড ডে মিলটা চালাচ্ছেন শুধুমাত্র বাচ্চাদের স্বার্থে। আর শিক্ষক সংগঠনগুলো হয়তো দুর্বল হয়ে আছে, হয়তো তৃণমূলের শাসক দলের শিক্ষক সংগঠনের মানে অত্যাচারে হয়তো তারা মুখ বুঝে সহ্য করছে সবকিছু। তার মানে এই নয় যে দুর্নীতি চলতে থাকবে, তার মানে এই নয় যে আওয়াজ উঠবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি লড়বে, এবং যদি এর কোনো রকম প্রতিকার না হয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি বৃহত্তর আন্দোলন নেবে। একটা বাচ্চার মাথা পিছু প্রাথমিক স্কুলে 5 টাকা 45 পয়সা দেওয়া হয়, 5 টাকা 45 পয়সা দেওয়া হয়। এবং মিড ডে মিলের চার্টে সরকার লিখে দেয় সপ্তাহে একদিন ডিম খাওয়াতে হবে। আজ মূল্য বৃদ্ধির বাজারে একটা ডিমের দাম 7 টাকা, যদি পাইকারি রেটেও নিয়ে আসা হয় তা 6.5 টাকার নিচে পাওয়া যাবে না।
তাহলে বলুন 5 টাকা 45 পয়সা এবং 100 গ্রাম চাল, তার মধ্যে ডিম কি করে হয়? খাওয়াবে কি করে একজন শিক্ষক মহাশয়রা? সেটাও চলছে, শিক্ষক মহাশয়রা না করেননি। কিন্তু এইভাবে যেভাবে কর্পোরেশন থেকে গুলিয়ে ফেলে কাটমানির পথ প্রশস্ত করছে, তাকে আমরা রুখে দেওয়ার এই প্রয়াস করছি। এছাড়াও এটা কেন হচ্ছে? এটা হচ্ছে কেন্দ্র সরকার, ওরা বলবে কেন্দ্র সরকার আমাদের টাকা দেয় না, কেন্দ্র সরকার আমাদের টাকা পাঠায় না। আমি দাবি জানিয়ে বলছি, কেন্দ্র সরকার যথেষ্ট টাকা পাঠায়, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার কোনো গাফিলতি করে না। যদি না পাঠায়, তৃণমূলের মেয়র সাহেব যিনি বসে আছেন কর্পোরেশনে, তাকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার দাবি জানায়। সেই শ্বেতপত্র নিয়ে আমরা মোদিজির কাছে তাকবির করবো যে টাকা মিটিয়ে দেওয়া হোক। আর যদি না পারেন, তাহলে উনি মেনে নিন যে দুর্নীতি হচ্ছে, উনি মেনে নিন যে উনি পারছেন না, অদক্ষ প্রশাসক। আপনি ভাবুন, এটা এই জন্যই হচ্ছে, এক ক্ষেত্রে টাকা আরেক জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের 2000 পঞ্চায়েত ভোট মনে আছে নিশ্চয়ই। সেই পঞ্চায়েত ভোটে সরকারি কর্মচারীরা যারা পোলিং পার্সন হিসাবে কাজ করেছিলেন, তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে মিড ডে মিলের খাত থেকে। ভাবুন, মিড ডে মিলের ফান্ড থেকে তাদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হচ্ছে পোলিং পার্সোনালদের ভোটের ডিউটি যে টাকাটা হয়, সেই টাকাটা। এটা কেন হবে? মিড ডে মিলের টাকা মিড ডে মিলে খরচা হবে, মিড ডে মিলের টাকা বাচ্চাদের পুষ্টিতে খরচা হবে, পিএম পোষণের টাকা পিএম পোষণের বাচ্চাদের পুষ্টিতে খরচা হবে। কেন এইভাবে ভোটের পোলিং পার্সোনালদের টাকা দেওয়া হবে? তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হবে, সংবিধানের নির্দেশ দিচ্ছে। তো এইভাবে সবকিছু গুলিয়ে দিয়ে যে কাটমানির চেষ্টা চালাচ্ছেন এই কর্পোরেশন, তাকে ধিক্কার জানাই। এবং এটাও জানিয়ে রাখি, যদি এর কোনো বিহিত না হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কিন্তু বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। ভারতীয় জনতা পার্টি বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে এবং রাজ্যের মানুষের কাছে তাদের এই মুখোশটা খুলে দেবে। এরপর আমাদের মধ্যে আছেন রাজীব দা। রাজীব দা দুটো তিনটা বিষয় রাখবেন। আরেকটা বিশেষ বিষয়, আগে শিক্ষক মহাশয়রা তাদেরকে দিয়ে, মানে বাচ্চাদের যে ড্রেস, স্কুল ড্রেস, সেটা শিক্ষক মহাশয়দের হাতে ছিল। সেটা কর্পোরেশন পুরো রাজ্য জুড়ে, মানে সরকার বুঝতে পারে যে হয়তো কিছু দুর্নীতি হচ্ছে বা হয়তো কিছু বিষয় আছে, সেই জন্য তারা সেটা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে সেটা বাচ্চাদেরকে দেওয়া হয়। এখন বর্তমানে এক একটা বাচ্চার পিছু 400 টাকা করে অ্যালটমেন্ট থাকে। কিন্তু এখন যে কোয়ালিটির বাচ্চাদের ড্রেসগুলো দেওয়া হয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় বা টিভিতে দেখে থাকবেন, সেই ড্রেসগুলো এতই নিম্নমানের যে আমরা আশঙ্কা করছি এবং আমরা নিশ্চিতভাবে দাবি করছি যে সেখানে 50-50 কাটমানি চলে। 400 টাকা অ্যালটমেন্ট হয়, কিন্তু ওই ড্রেসগুলো 200 টাকার বেশি বানাতে লাগবে না, এতটাই নিম্নমানের। সেখানে 200 টাকা খাড়াখাড়ি কাটমানি সরকার পক্ষ বা হয়তো যারা এর মধ্যে আছেন তারা খেয়ে নিচ্ছেন। তো আমাদের শিক্ষক মশাইদের দাবি, আপনারা ড্রেসটা নিয়েছেন, যা করছেন এটা তো ভুল করছেন। ড্রেসটা আপনাদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন, ঠিক আছে, দরকার পড়লে আপনারা মিড ডে মিলটা আপনাদের হাতে নিয়ে নিন এবং বাচ্চাদের পুষ্টির ব্যবস্থাটা আপনারাই করুন। শিক্ষক মশাইরা পড়াতে যান স্কুলে, মিড ডে মিলে বহু সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি সরকার মিড ডে মিলটা তাদের হাতে নিয়ে নেয়, যেভাবে গোষ্ঠীকে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ড্রেস বানানো হচ্ছে, জুতো দেওয়া হচ্ছে, সেইভাবে যদি সরকার ডাইরেক্ট মিড ডে মিলটা নিজেরাই চালাতে পারেন, তাহলে মনে হয় শিক্ষক সমাজ দুহাত ভরে আশীর্বাদ করবে সরকারকে। তাহলে হয়তো শিক্ষক সমাজ তারা আসল যে কাজ পড়ানো, সেই পড়ানোর কাজে বেশি সময় দিতে পারবে। তো এটাই আমাদের দাবি যে মিড ডে মিল স্কিমটাও যেভাবে সরকার চালাতে চায় তার নিজের মতো করে চালাক, এখানে শিক্ষকদের চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। ধন্যবাদ। নমস্কার সবাইকে। আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যে লক্ষ্মী ভাণ্ডারে মমতা সরকার 1000 টাকা করে দিচ্ছে। খুবই দুঃখের বিষয়, এই যে মিড ডে মিল যারা রাঁধুনি, যারা রান্না করছেন, তাদের 1500 টাকা ছিল, এখন বাড়িয়ে 2000 টাকা হয়েছে। বলুন তো, একটা লোক যে সারা 70টা 100টা ছেলের রান্না করছে সারাদিন, আর সে সারা মাস রান্না করছে, সারা বছর রান্না করছে, সে মাত্র 2000 টাকা পাচ্ছে। এটা কোথাকার ন্যায্য? এটার জন্যে তাও
যে রান্না করে সে সারা বছর 2000 টাকা পায় না। দুর্গাপূজার সময় যে কোনো কোম্পানি নিজের স্টাফকে বোনাস দেয়, এখানে বোনাসের গল্পই নেই। এখানে দুর্গাপূজার সময় যে রাঁধুনি রান্না করছে তাকে স্যালারি দেওয়া হয় না। অ্যান্ড আপনার গরমের সময় মে মাসে 2 মাস রাঁধুনিকে টাকা দেওয়া হয় না। সারা বছর সে কাজ করছে, মাত্র 2000 টাকা পাচ্ছে। আমি দাবি জানাচ্ছি যে অ্যাটলিস্ট রাঁধুনিকে 5000 টাকা দেওয়া হোক। এই 2000 টাকাতে যেখানে বাড়িতে বসে লক্ষ্মী ভাণ্ডারে 1000 টাকা মানুষ পাচ্ছে, আর যে লোকটা সারা দিন কাজ করছে, সারা রান্না করছে, তাকে মাত্র 2000 টাকা। এটা কোথাকার জাস্টিস? আমি চাই এর উপরে ইনকোয়ারি হোক, জাস্টিস হোক, আর যে রাঁধুনির যে ন্যায্য দাবি সে নিজের পাক। ধন্যবাদ। মিড ডে মিলে টাকা পাচ্ছে না, যেহেতু আমাদের ভোটের কারণে আমাদের টাকা আসতে দেরি হয়েছে এবং জুন মাসের শেষের দিকে সেই টাকা এসেছে এবং সেই টাকা আমাদের ছাড়া হচ্ছে। এই কারণে কিছু কিছু জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে, সেগুলো আমরা সলভ করার চেষ্টা করছি। তো ওদের বক্তব্য আছে কি অনেক দিন থেকে টাকা পাচ্ছে, আগে 1 মাসের মানে টাকা অ্যাডভান্স পেত। এটা ভোটের আগে, ভোটের যে ভোট যখন থেকে ডিক্লেয়ার হয়েছে, এনসিসি চালু হয়েছে, তখন থেকে এটা প্রবলেম আছে এবং ভোট মিটে যাওয়ার পর একটা ইলেকশন আমরা জুন মাসের শেষ দিকে আমরা মিড ডে মিলের টাকা আমরা পেয়েছি এবং আমরা সেই টাকা দিতে শুরু করেছি। কোনো দুর্নীতি নেই এর মধ্যে? কোনো দুর্নীতি থাকার তো কারণ নেই। দুর্নীতির জন্য তো বারবার আমাদের কেন্দ্র প্রতিনিধি দল আসছে, মিড ডে মিল চেক করছে, কোনো দুর্নীতি তো কোনো পায়নি, তার সার্টিফাই করে গেল। যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু টাকা দিচ্ছে, কিন্তু তোমরা সেই টাকাটা অনেক পরে দিচ্ছ। পরে আমাদের যেমন টাকা আছে তেমন দিচ্ছি, পরে কেন দেবে? টাকা যেমন আসছে মিড ডে মিলে সেভাবে দেওয়া হচ্ছে। এতদিন ভোট প্রক্রিয়া চলার জন্য টাকাটা দেয়নি, সেই টাকা এসছে জুন মাসের শেষ দিকে, সেই টাকা আমাদের অলরেডি সমস্ত স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। এর ভেতরে কোনো দুর্নীতি নেই? কোনো দুর্নীতি। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999।
हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। आसनसोल नगर निगम के 77 नंबर वार्ड के नरसिंह बांध इलाके में आज कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति पर बच्चा चोर होने का संदेह करते हुए उसकी पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति रेलपार इलाके का रहने वाला है और यहां पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था। लोगों को संदेह हुआ कि यह बच्चा चोर है। जब उसको पकड़ा गया तो उसकी बातों में विसंगति पाई गई। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि घटना के बाद मौके पर पहुंचे 77 नंबर वार्ड के पार्षद गुरमीत सिंह ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और अगर किसी पर संदेह भी होता है तो उसे पकड़ कर रखें और पुलिस के हवाले कर दें। देखिए भैया, नीचे यहाँ घुस दिया ना, हम पुलोने में दिए, हम पीछे पूरा रख के आप सुने कल पीछे, ठीक है भैया, दारू पीछे, तो हम क्या बोले? हाँ ये होगा बात, कहाँ रहते हैं बाबू? कहाँ रहता? रेल पर भैया। में सुबह में आज एक घटना घटी है कि एक बच्चे चोरी का घटना आई है, तो इस पर क्या हुआ है, क्या घटना? चलो ये अफवाह के तौर पे है, क्योंकि ये एक युवक जा रहा था, वो आसनसोल का था। कुछ लोगों को एक स्कूल की बच्ची जा रही थी 7-8 साल की, तो उनको लगा कि ये उसे उठाना की कोशिश कर रहा है। उसको लेके भीड़ भाड़ ने उस पर हाथ उठा दिया। तो मेरा लोकल लोगों से कहना है, आम लोगों से भी, किसी इस तरह की कहीं भी कोई घटना होती है तो आप खुद से कानून को हाथ में ना लें। आप पुलिस प्रशासन को बताएं, उन्हें पकड़ के आप रखें यदि आपको इस तरह का कोई शक होता है। क्योंकि ये बच्चा चोर की घटना को लेके कुछ दिन पहले आसनसोल में भी ऐसी अफवाह उड़ी थी जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ भी पथराव हुआ था। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन लोगों ने उस खबर को लेके इसे भी बच्चा चोर समझ के उस युवक को मारा है। और मैं अनुरोध करूंगा कि अपना कानून अपने हाथों में ना लें। यदि इस तरह की कोई घटना आप लोगों को संदेह होता है या किसी पे शक होता है तो हमें जानकारी दें, पुलिस प्रशासन को जानकारी दें, और क्लब है यदि कोई आसपास तो उसे बैठा के रखें और प्रशासन को इसकी सूचना दें। खुद से कानून को हाथ ना लें। जिस हालत में उसको पाया गया था, देखा जा रहा था नशा के हालत में है, और बच्ची के आरोप है कि उसको टाना घींचा किया। हाँ, मुझे माने लोगों से पता लगा कि वो शायद कुछ नशे में था और बच्ची की शायद चैन वगैरह कुछ थी, उसको शायद छीनने का प्रयास शायद उसने किया होगा। तो उसी को लेके उस बच्ची को लेके उन्होंने लोगों ने समझा कि ये बच्चा चोर है और उससे किसी भी तरह के, यदि कोई भी किसी तरह का यदि चैन स्नेचर भी था या कुछ भी था, मैं लोगों से अपील करूंगा कि कानून को अपने हाथों में ना लें। आप प्रशासन और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें, वो लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। हाल ही में आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए मंगल पांडे सेतु के समीप धरना दिया था। वहां से उन्होंने आसनसोल नगर निगम पर आरोप लगाया था कि लगभग 4 महीने हो गए बहुत से लोगों के विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन सहित ऐसे कई पेंशन की राशि है जो लोगों को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम द्वारा लोगों से टैक्स के पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन उनको उचित सेवा नहीं दी जा रही है। इस बारे में आज हमने आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से बात की तो उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए ये सारा काम बंद पड़ा था, लेकिन अब ये सारा काम फिर से शुरू हो गया है। चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो या विधवा पेंशन या बुजुर्ग पेंशन, सारा काम फिर से शुरू हो गया है। कोई भी आसनसोल नगर निगम में या SDO ऑफिस में आवेदन जमा कर सकता है। আপনার এই মঞ্চে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কয়েকজন বসে আছে, তারা 4-5 মাস ধরে পেনশন পাচ্ছে। শুধু তারা না, আসানসোল পৌর নিগমের টোটাল 2600 জন আছে যারা বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এবং ইভেন হ্যান্ডিক্যাপ পেনশন যারা পায়, তারা এই টাকা পাচ্ছে না। এত অন্যায়, এত অত্যাচার আসছে না। আগে কি হতো, কর্পোরেশনে কি হতো যে সরকার যখন টাকা পাঠাবে আমরা ওন ফান্ড থেকে পেমেন্টটা করে দিতাম। কর্পোরেশন নিজস্ব তো ফান্ড আছে, সেখান থেকে পেমেন্ট হবে, সরকার পরে পাঠাবে। এখন না, এরা ওয়েট করবে যখন সরকার পাঠাবে, যখন কলকাতা থেকে এখানে টাকা আসবে তারপর টাকা ছাড়বে। সে কারণে এরা পাচ্ছে না। এই গরিব মানুষ, এই বয়স্ক মানুষ, মায়েরা বোনেরা হয়তো যায়, बार-बार ব্যাংকে যাচ্ছে, मेरा अकाउंट में रुपया आया नहीं आया, भागছে যে 1000 रुपया मिलेगा तो 100 रुपया का चॉकलेट नाती को खरीद के देंगे।
নাতনি আছে তাকে 50 টাকা তার হাতে দেবে, এই দাদু দিদিমা তাদের এই ইচ্ছা, সেটাও কেড়ে নিচ্ছে এই আসানসোল পৌর নিগম। কী বলবেন, নির্লজ্জ হয়ে গেছে। মারা গেলে টাকা পাওয়া যেত, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সবচেয়ে বড় কথা যে হ্যান্ডিক্যাপ যারা, এবং কেন্দ্রীয় সরকার তো সে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে, ম্যাচিং টাকাটা দিতে পারছে না রাজ্য সরকার, সে কারণে এই মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। বলুন না যে আজকে বাধ্য হয়েছে তারা 1000 টাকা পাবে, তার জন্য তারা ধর্ণা মঞ্চে বসতে বাধ্য হচ্ছে। এর চেয়ে বড় লজ্জা কী হতে পারে? আসানসোলবাসী হিসাবে এটা আমাদের লজ্জা না? আসানসোল পৌর নিগমে যারা বসে আছে, যারা ডিএম অফিসে বসে আছে, তাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে না? যে আমাদের বাবার বয়সে যারা আছে, আমাদের দাদুর বয়সে যারা আছে, তারা ধর্নায় বসতে বাধ্য হচ্ছে 1000 টাকার জন্য। এর নির্লজ্জ লোকেরা বসে আছে। এরপরে যদি এরা সচেতন না হয়, এরপরে যদি এদের চোখ না খুলে, কে বলবে এদেরকে? ঈশ্বরকে ভয় পাচ্ছে না এরা? বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এগুলো যে বন্ধ হয়ে গেছে, প্রায় 2600 মতন ফর্ম জমা করেছে, কিন্তু এখনও কোনো রেহাই নেই। কোনো ভাতাই বন্ধ হয় না। চালু যেগুলো হয়ে গেছে যদি ক্যান্সেল না করে দেয় গভর্নমেন্ট, তাহলে হয় না। মমতা ব্যানার্জি ক্যান্সেল করার জন্য চালু করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমস্ত ভাতাগুলো প্রত্যেককেই দেবে। ইলেকশান শুরু হয়ে গেছে, ইলেকশান বার ছিল 4 মাস ধরে, এই ইলেকশান বার উঠেছে, তারপরে যারা যারা বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্বে ছিলেন তারা আবার সেই দায়িত্বগুলো পালন করার জন্য কাগজপত্রে একটু অসুবিধা হয়েছিল। সেই টাকা আসলেই আমরা সেরকম করে অলরেডি ছাড়তে শুরু করেছি এবং লোকে টাকাও পেয়ে যাচ্ছে। এইগুলো যে মানুষ আলোচনা করছে, এগুলো বেকার আলোচনা করছে। এগুলো বিরোধীদের আমি অনুরোধ করব, এবং যারা রয়েছেন, যারা পাচ্ছেন, তাদের আমি অনুরোধ করব যে আপনারা ভীত সন্ত্রস্ত হবেন না, ওদের কথায় কান দেবেন না। ওরা কাজ করে না, কাজ আমরা করি। আমরা আপনাদের ঠিক ব্যাংকে পাঠিয়ে দেবো টাকা, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন। যে ফর্মগুলো সাবমিট এখনও হয়েছে তাদের কোনো কিছু এখন তো সারা বছর ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছে। সারা বছর যে এখনও পাননি বা ফর্ম সাবমিট করেননি, তারা এসে কর্পোরেশনে জমা করে যান, এসডি অফিসে জমা করে যান। লক্ষ্মী ভাণ্ডারও এসডি অফিসে জমা নিচ্ছে, সেখানে গিয়ে জমা করুন, সেখানে পাবেন। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, যে কোনো ভাতা ওখানে জমা করুন, ওখানে পাবেন। এটা তো পোর্টালের মাধ্যমে জমা হচ্ছে, পোর্টালের মাধ্যমে আপনি পেয়ে যাবেন, ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি পেয়ে যাবেন। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।